নামাজের নিয়ম বলে দিয়েন, মাইক নিয়ে আসলে নিয়ম বলে দেন। হ্যাঁ বলে দেন। মোকাব্বের হয়েন দু একজন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للإسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصمد ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر
الحمد. Aduh, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. فسبحان الذي أخطر لنفسه الدوام خالق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش متفردا بالدوام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي المتوحد بالعظمة والجلال والمقدس بالحسن والجمال وهو الذي خالق جميع الشيء والأمر. فسبحان كلما ذمت رقاب الحاج إلى بيت الحرام وعدد من طاف الكعبة والركن والهجر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الذي أوجب صلاة العيد على المؤمنين والمؤمنة بين الكائنات وحرم عليهم الصوم في 5 أيام يوم عيد الأضحية ويوم الفطر يوم عيد الأضحية و3 أيام بعده متتالية ويوم الفطر زيافة من الله للمؤمنين والمؤمنات
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبح له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحكيم وزمزم والملتزم والبيت والمقام إبراهيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملجأ له ولا ضد له ولا ولد أحد فرد صمد وليس له صاحبة وهو ربنا الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا فنشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله للشيوخ وللطفول وللكحول وللرحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد معشر الحاضرين واعلموا أن هذا اليوم اليوم الأضحية يوصيكم ونفسي بالتقوى الله كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عباد الله وأنكم تحيون في هذه اليوم سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما روي قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف الحسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم أحب عند الله من هذه الأيام العشر من إحراق الدم فإنه لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فأتوبوا بها نفسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه بيأتي بقرونها وأشعارها وأزلافها يوم القيامة
وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوه التقوى منكم وقال أيضا إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يغربن مصلنا. উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি সে আল্লাহ পাকের নিমিত্তে। আল্লাহ যাদেরকে সুস্থ শরীরে এই 10ই জিলহজে আল্লাহর দরবারে একটা জীব উপস্থাপন করবার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন এবং আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের জীব সাথে নিয়ে আমরা এই ঈদের ময়দানে হাজির হয়েছি। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, এই যে কোরবানি, একটা পশু কোরবানির নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিলেন, এর মধ্যে আসলে কি যাজা থাকতে পারে বা আল্লাহর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমরা কেন এই একটা পশু আল্লাহর দরবারে আমরা উপস্থাপন করব কোরবানির জন্য? আল্লাহর নবীকে ঠিক এই প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূল আল্লাহ মাল উদহিয়া, ইয়া রাসূল আল্লাহ এই কোরবানিটি কি? আল্লাহ নবী উত্তর দিলেন এক কথায়, সুন্নাতা আবিকুম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এটা হচ্ছে তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা সুন্নত, একটা প্রথা মাত্র। কি করেছিলেন হযরত ইব্রাহিম? আল্লাহ তাকে এমন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন হযরত ইব্রাহিমকে, প্রতিটা পরীক্ষায় তিনি যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, আল্লাহ তাকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলিম হিসাবে হযরত ইব্রাহিমকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার আমলগুলো এত প্রিয় হয়েছে আল্লাহর কাছে। শুধু যে স্বীকৃতি দিয়েছেন এতটুকু সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহ বলেছেন তোমার এই আমল ইব্রাহিম আমার কাছে এত পছন্দ হলো, তোমার থেকে নিয়ে শুরু করে পরবর্তী জামানা পর্যন্ত এই আমি আমলকে অব্যাহত করে দিলাম। আপনারা জানেন প্রতি বছর মানুষ হজে যায়, কি এবারও প্রায় 25 লক্ষ মানুষ, আগে আরো যেত, করোনা পরবর্তী এবারই বেশি সংখ্যক মানুষ বাইতুল্লাহ হজ ব্রত পালনের জন্য গিয়েছে। হজে গিয়ে যে কার্যক্রমগুলো, কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা, আল্লাহ এই হজের যে নিয়মাবলী আমাদেরকে দেখিয়ে দিন, ওয়া তুব আলাইনা, আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন। কি আছে এই হজে গিয়ে আমরা করি, কি যে কার্যক্রমগুলো করি, খেয়াল করে দেখুন। যেই বাইতুল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, এই বাইতুল্লাহ আমরা তাওয়াফ করি। ওই মাকামে ইব্রাহিমে আমরা 2 রাকাত নামাজ আদায় করি। কি আছে মাকামে ইব্রাহিমে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পায়ের ছাপ। কি সাফা মারওয়ায় আমরা দৌড়াদৌড়ি করি, ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ। কি সাফা মারওয়ায় আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি, এটাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কি স্মৃতির সাথে এটি জড়িত। আরাফার ময়দান, মুজদালিফা, মিনা, কি যত কার্যক্রম আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে কার্যক্রমগুলো করেছেন, হজে গিয়ে বান্দারা ঠিক সেই কার্যক্রমগুলো করেছে, কার্যক্রমগুলোই করছে। আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছেন এই কার্যক্রমগুলো করবার জন্য রাজাআকা ইয়াউমি ওয়ালাদাতহু উম্মুহু। আল্লাহর নবী বলেছেন তার মা তাকে প্রথম যেদিন জন্ম দিয়েছিল সেদিন সে যেভাবে নিষ্পাপ ছিল, সে ওই রকম নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে এই হজের বিনিময়ে। কাজগুলো কি? বাইতুল্লাহ চক্কর দিচ্ছে, সাফা মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করছে। কি আল্লাহর কাছে এত প্রিয় এই কাজগুলো, বলতেছে তোমার জীবনের সব গুনাহ আমি মাফ করে দিব, তোমার সব দোয়াগুলো আমরা কবুল করে দিব।
সবার পক্ষে প্রতি বছর তো হজে গিয়ে বাইতুল্লাহ গিয়ে হজ করা সম্ভব নয়। কি আল্লাহ যেটা সম্ভব সেই সম্ভবের উপর সুযোগ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যত কার্যক্রমগুলো করেছিল তার মধ্যে সবচাইতে প্রিয় কার্যক্রম ছিল যখন সে কোরবানি করতে গিয়েছিল। কি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান পাইলেন হযরত ইসমাইলকে, আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ইসমাইলের মা সহ তাকে নির্বাসন দিয়ে আসো। কি বাইতুল্লাহ নির্বাসন দিয়ে আসলো। এই ছেলে যখন একটু বড় হলো আল্লাহ নির্দেশ দিলেন তুমি তাকে কোরবানি করো। ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা ফানজুর মাযা তারা। যখন ফালাম্মা বালাগা মাআহু সায়া, যখন একটু হাঁটতে চলতে শিখলো আল্লাহ নির্দেশ দিলেন তুমি তোমার এই সন্তানকে কোরবানি করো। ইসমাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইসমাইল, আল্লাহ আমার উপর ওহী নাজিল করেছে, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে আমি তোমাকে কোরবানি করব, তুমি বলো তোমার এই ব্যাপারে অভিমত কি? হযরত ইসমাইল কি বললেন? ইয়া আবাতি ফাল মা তু'মার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন। হে আমার পিতা, আল্লাহ আপনাকে যেরকম ভাবে আদেশ দিয়েছেন আপনি সেই আদেশ পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পাবেন। তারা উভয়ে যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো এবং জবাইয়ের প্রস্তুতি নিল। দেখুন, খেয়াল করে শুনুন, হাদিসের বর্ণনায় এসেছে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম তার চোখ বেঁধে নিয়েছেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার চোখ বেঁধে নিয়েছেন এবং শিশু ইসমাইলকে শুইয়ে দিয়ে কি তিনি ছুরি চালাচ্ছেন। দেখতেছেন না কি হচ্ছে, কিন্তু ছুরি যে চালাচ্ছেন ছুরিতে হযরত ইসমাইলের গলা কাটছে না। হযরত ইব্রাহিম চিন্তা করলেন তাহলে কি ছুরির ধার চলে গিয়েছে কিনা। পাশে একটি পাথর ছিল, ওই পাথরে আঘাত করলেন, পাথর দুই টুকরা হয়ে গেল। তিনি আবারও ছুরি চালাতে শুরু করলেন। আল্লাহ চিন্তা করলেন ইব্রাহিম আজকে থামবে না। জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, জিব্রাইল তুমি তাড়াতাড়ি একটা জান্নাত থেকে একটা দুম্বা নিয়ে ইব্রাহিমের ছুরির নিচে তুমি দিয়ে আসো। কি এখন আল্লাহর নির্দেশ, তাড়াতাড়ি যাও। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটা দুম্বা নিয়ে তিনি রওনা দিচ্ছেন, কিন্তু যেভাবে হযরত ইব্রাহিম ছুরি চালাচ্ছেন তিনি চিন্তা করলেন দেরি হয়ে যায় কিনা। তিনি তাকবীর দিয়ে উঠলেন আল্লাহু আকবার। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন জবাই না করে ফেলে আমি না পৌঁছাতে পারি, তিনি তাকবীর দিলেন আল্লাহু আকবার। সমস্ত ফেরেশতারা তার সাথে সাথে তাকবীর দিল আল্লাহু আকবার। আল্লাহর কাছে তারা দোয়া করতে শুরু করলো, আল্লাহুম্মা আরহাম লিহাযা তিফলিস সাগীর ওয়াফদি লিহাযা শাইখুল কবীর। আল্লাহ আপনি এই বৃদ্ধকে আপনি মুক্তি দান করেন, এই যে শিশু ইসমাইল তার উপর আপনি রহম করেন। এইভাবে ফেরেশতারাও তাকবীর দিচ্ছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন তাকবীর শুনলেন উনি চিন্তা করলেন আল্লাহর নির্দেশ পালনে যেন কোনো বাধা না আসে। তিনি চিৎকার করে বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো ইলাহা নাই। কি চিৎকার দিলেন। যাক, হযরত জিব্রাইল সময় মতো এসে হযরত ইসমাইলকে সরিয়ে দিয়ে দুম্বাটাকে শুইয়ে দিলেন, ছুরি চালালেন, জবাই হয়ে গেল। কি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিশ্চিত, কারণ গরম রক্তে তার হাত ভিজে গিয়েছে, চোখ বাঁধা, তিনি জানেন না তার সন্তানকে কোরবানি করেছেন না তিনি কোনো পশুকে কোরবানি করেছেন। চোখ খুললেন, দেখলেন ইসমাইল দাঁড়িয়ে আছে, কোরবানি হয়ে গেছে কি একটা পশু। উভয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন, বললেন ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এই দৃশ্য আল্লাহর কাছে এত পছন্দ হলো, এই দৃশ্য এত পছন্দ হলো, আল্লাহ নির্দেশ দিলেন এই দৃশ্যের স্মরণ কাল কিয়ামত পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে। এটা আমার কাছে এত প্রিয়। কি এই যে আমরা 9 তারিখ থেকে শুরু করে কি 13 তারিখ আসর পর্যন্ত এই যে তাকবীর আমরা দিচ্ছি, এই তাকবীর হচ্ছে ওই ঘটনাকে স্মরণ করে, এই ঘটনাকে স্মরণ করে আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ। সেই জন্য আল্লাহ হযরত ইব্রাহিমের এই ঘটনাকে স্মরণ করে আমাদের জন্য এই কোরবানির ব্যবস্থা করলেন। এই কোরবানির ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জন্য। তবে হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে, আপনি বলবেন হুজুর কোরবানি করছি, করে এটার গোশত আমরা খেয়ে ফেলছি, তাহলে আমাদের সওয়াবের জায়গাটা কোথায়, আমাদের জাযার জায়গাটা কোথায়? আমরা ধর্মীয় ভাবে কোন জায়গা থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি, জায়গাটা কোথায়?
দেখুন আল্লাহ নিশ্চিত করছেন, লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহ বলছে, হে মানুষেরা, তোমরা মনে রেখো, এই কোরবানির পশুর কোনো গোশত আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে না, এর রক্ত আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে না। যেটা আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে সেটা হলো তোমাদের অন্তরের তাকওয়া। ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম, তোমাদের অন্তরের তাকওয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে। গোস্ত দিতে পারবেন আল্লাহকে? কোরবানির গরুর সম্ভব নয়। গোস্ত পৌঁছানো আল্লাহর দরবারে সম্ভব নয়, রক্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাহলে কি পৌঁছাবে? তাকওয়া। তাকওয়াকে পৌঁছাতে গেলে কি করতে হবে? এই কোরবানির সাথে সাথে আমার ভেতরে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে যত পশুত্ব আছে, এই সব পশুত্বকে আজকে জবাই করে দিতে হবে। এই যে কোরবানির পশু, এটা শুধু চতুষ্পদ জন্তু নয়, এটা হলো আমার ভেতরে অবস্থিত আমার সমস্ত পশুত্ব, আমার হিংসা, আমার ক্রোধ, আমার লোভ, আমার লালসা, আমার সকল কুপ্রবৃত্তি আমি এই কোরবানির পশু শোয়ার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে এগুলোকে শুইয়ে দিলাম। যখনই ছুরি চালিয়ে দিলাম, এগুলোকে আমি জবাই করে দিলাম। আজকের দিনে যখন প্রতিজ্ঞা দিলাম যে আজকের পর থেকে আমার ভেতর থেকে এগুলো সবকিছু দূর হয়ে গেল, আমার অন্তর আল্লাহর তাকওয়ায় উদ্ভাসিত হবে, তখনই আল্লাহ আপনার তরফ থেকে এই কোরবানির পশুকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন। এবং আল্লাহ বলেছেন, মনের এই ভাব নিয়ে যদি আপনারা কোরবানি করতে পারেন, এই কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহ কি করবে? এটা আল্লাহর দরবারে এটা পৌঁছে যাবে। হজের বিনিময়ে একজন মানুষ যেমন পুত পবিত্র হয়ে যায়, এই কোরবানির দ্বারা যারা কোরবানি করছেন, মনে রাখবেন, এই কোরবানির দ্বারা আজকে আপনারাও পুত পবিত্র হয়ে যাবেন। এই জন্য আল্লাহ বলছেন, ফাতুবু বিহা নাফসাক, এর দ্বারা তোমাদের অন্তরকে তোমরা পরিচ্ছন্ন করো, পবিত্র করো। ফাতুবু বিহা নাফসাক। আজকে আপনাদের পবিত্র হবার সময়। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে এই নামাজ কেন? তাহলে এই নামাজ কেন? কাযালিকা সাখখারনা লাকুম লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন। আজকে জিলহজ মাসের 10 তারিখ। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে, বান্দা তুমি আমার দরবারে যারা সামর্থ্যবান তারা একটা পশু কোরবানি করবা। এখন যাদের সামর্থ্য আছে তারা পশু কিনেছেন। কি পশু কিনেছেন? এই পশু কেনা আপনাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কি চ্যালেঞ্জ ছিল কিনা? এটা সহজ বিষয় ছিল না, কারণ বাজারে যেতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে, টেনশন ভেতরে কাজ করতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আপনাদের জমাকৃত সম্পদ থেকে বড় একটা অংশ এই কোরবানির জন্য ব্যয় করতে হয়েছে। কি এই পরীক্ষায় যারা পশু কিনে ফেলেছেন তারা কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় পাশ করে গেছেন। দ্বিতীয়ত, এই পশু কোরবানি করবার জন্য আপনারা যখন বাসা থেকে বের হয়ে এই ঈদের ময়দানে আসছেন, ঈদের ময়দানে এসেছেন আপনারা, কি আল্লাহ আপনাদেরকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর সাথে সাথে আবার আরেকটা কথা বলেছে, এটা আল্লাহ নবী বলেছেন, মাও ওয়াজাদা সাআতান আলাম ইউদাহি ফালা ইয়াকরিবান্না মুসাল্লানা। আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দিল কিন্তু কোরবানি করছে না, সে যেন এই ঈদের ময়দানে না আসে। মারাত্মক কথা বলেছে। আপনি যখন ঈদের ময়দানে এসেছেন, আল্লাহ আপনাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে দেখে বলতেছে, ফেরেশতারা দেখো, এই যে মানুষ, এই মানুষ সৃষ্টির সময় তোমরা বলেছিলে এই মানুষ নাকি একে অপরের সাথে মারামারি করবে, অথচ দেখো আজকে কিন্তু দৃশ্যপট ভিন্ন। কি আমি তাদেরকে কোরবানির নির্দেশ দিয়েছি, কোরবানি দেওয়ার নিয়তে তারা আজকে ঈদের ময়দানে আমি যে দাওয়াত দিয়েছি এই দাওয়াতের ময়দানে তারা হাজির হয়েছে। আমি গর্ববোধ করছি, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ বলেন। আচ্ছা,
আল্লাহ তো জানেন কি করা উচিত, তারপরেও ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখতেছেন। কেন? কারণ মানুষ সৃষ্টির সময় এই ফেরেশতারা কথা বলেছিল যে আতাজআলু ফিহা মাই ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ দিমা, এমন সৃষ্টি তৈরি করতে চান যারা এই পৃথিবীতে মারামারি করবে? এমন কেন আপনি সৃষ্টি করতে চান? এখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলে, ফেরেশতারা তোমরাই বলো এই মানুষের সাথে আমি কি করতে পারি, এদের কি করা উচিত? এখন ফেরেশতারা কি বলবে? ফেরেশতারা দেখতেছে তাই তো, তাদের উপর যাই বলা হলো সবকিছু তারা সব পরীক্ষায় পাশ করে আজকে ঈদের ময়দানে তারা একটা জীব নিয়ে কি আল্লাহর ময়দানে তারা হাজির। এখন কি করা যায়? আল্লাহ বলে, ফেরেশতারা তোমরাই বলো কি করতে পারি? ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ কি আর করতে পারবেন, আজকে তারা আপনার দরবারে যা চায় কাউকে আপনি ফিরায়েন না, সব আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে বলেন, মালাইকাতি ফাবিইজ্জাতি ওয়াবিজালালি ওয়াবিইরতিফা'i মাকামি লাউজিবান্নাহুম, হে ফেরেশতারা আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আজকের দিনে আমার যত বান্দা হাজির হয়েছে আমি সবার সব দোয়াকে আমি কবুল করে দিব। কি লারজিউ কদ গফারতু লাকুম, তুমি তাদেরকে ঘোষণা করে দাও তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে এই ঈদের ময়দান থেকে যায়, কারণ আমি তাদের সমস্ত গুনাহগুলোকে আমি মাফ করে দিয়েছি। ওয়াবাদদালতু সাইয়্যাতিহুম বিল হাসানা, তাদের পাপগুলোকে আমি পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। এই হচ্ছে সেই ঈদের ময়দান। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, কোরবানি করার আগে আল্লাহর দরবারে যা চাবেন কি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কি এই চাওয়া পাওয়া আপনাদের পূরণ করবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে আজকে এই 10ই জিলহজ আমাদের কাউকে যেন আল্লাহ খালি হাতে না ফেরায়। আল্লাহ সবার এই কোরবানিগুলোকে আল্লাহ যেন কবুল করে নেয়। যারা আজকের দিনে কোরবানি করতে পারছে না আল্লাহ যেন ভবিষ্যতে তাদেরকে কোরবানি করবার তৌফিক আল্লাহ যেন দান করে। এই দোয়া আমরা আল্লাহর দরবারে সবাই উপস্থাপন করব। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীম মালিকুন বাররাউফুর রহিম। ফকির আছেন? ফকির আছেন আপনি? শুক্রবার 9টার পরে আসতে। ঠিক আছে, আসলে আমরা ঠিক আছে। আচ্ছা, ওনা এটা ভালো হয়েছে না আগের চেয়ে? খুব শুকিয়ে যাচ্ছে একটু। আল্লাহ সুজন টিস্যু দাও, টিস্যু দাও, টিস্যু। আসসালামু আলাইকুম।
ছবিটা আমার ছেলেটা একটু দিয়ে দেন। সুজন আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যত টাকা চোদ্দ আসেন হিসেবে কামিয়াব করেন আর মৃত ব্যক্তিটা হয়তো দেওয়া যায় না, যাওয়া যাবে আর হুজুর রাফাতের জন্য ইনশাআল্লাহ ওর জন্য দোয়া সবসময় করি। আল্লাহ আল্লাহ হেফাজত আল্লাহ আল্লাহ রাখি করি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আল্লাহ জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করুন। ইনশাআল্লাহ। সুজন লাইটগুলো অফ করে দাও। ওই দুটা অফ করেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আছেন। আল্লাহ আল্লাহ اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود.
إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم ودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم ودود يا الله يا رحمن يا مالك আল্লাহ আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা আল্লাহ তোমার ঈদের ময়দানে আল্লাহ হাজির হয়েছি আল্লাহ তুমি আজকের দিনে আমাদের সবাইকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ আমরা যারা তোমার দরবারে আল্লাহ আজকের এই দিনে আল্লাহ কোরবানিকে উপস্থাপন করতে পেরেছি আর যারা পারিনি আল্লাহ সবার পক্ষ থেকে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি আল্লাহ যারা আজকে কোরবানি করেছে আল্লাহ তাদের কোরবানিকে তুমি কবুল করে নাও যারা করতে পারেনি আল্লাহ পরবর্তী বছর তাদেরকে তুমি সামর্থ্যবান করে দাও আল্লাহ আমরা বড় অসহায় আল্লাহ আমরা বড় অসহায় আল্লাহ আমাদের তুমি ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ তুমি আল্লাহ এতিমকে তুমি সহায়তা দানকারী আল্লাহ তুমি গরিবকে তুমি সাহারা দানকারী আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে তুমি দয়া করো মাওলা তোমার বিশেষ দয়া আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে দান করো আল্লাহ তুমি আমাদের উপর তোমার বিশেষ রহমত তুমি দান করো মাওলা তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেক বান্দা রয়েছে আল্লাহ যারা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে আল্লাহ তাদের বিপদের কথা কাউকে বলতে পারছে না আল্লাহ তুমি আল্লাহ আজকে এই ঈদের দিনের ওসিলায় আল্লাহ সবাইকে তুমি বিপদ মুক্ত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামের চাইতে অধিক বিপদে কেউ পড়েনি আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত বিপদ থেকে তুমি তার বান্দাকে রক্ষা দানকারী তুমি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আমাদের বান্দাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ অনেকে রোগাক্রান্ত রয়েছে আল্লাহ হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের চেয়ে কঠিন রোগ তুমি কাউকে দাওনি আল্লাহ তুমি এক নিমেষে তার রোগকে তুমি দূরীভূত করেছিলে আল্লাহ তুমি আজকের দিনে আল্লাহ আমরা যেই অসুস্থতা আল্লাহ ধারণ করছি সবাইকে তুমি আল্লাহ সুস্থ করে দাও সবাইকে তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহ শারীরিক শক্তি তুমি সবার অটুট করে দাও আল্লাহ নেক হায়াত তুমি সবার জীবনে আল্লাহ তুমি নসিব করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে আল্লাহ যারা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ তুমি তোমার কালামে পাকে ইরশাদ করেছো আল্লাহ আল্লাহু গানী ওয়া আনতুমুল ফুকারা আল্লাহ তুমি বলেছো আল্লাহ তুমি ধনী আমরা ফকির আল্লাহ আমরা তোমার দু হাতে হাত তুলেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে অভাব মুক্ত করে দাও আল্লাহ তুমি সবাইকে তুমি অভাব মুক্ত করে দাও মাওলা আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে খেদমত করতে চাই আল্লাহ তুমি আমাদের হাতকে শক্তিশালী করে দিলে আমরা তোমার রাস্তায় আল্লাহ সেটাকে আল্লাহ আমরা ব্যবহার করতে চাই আল্লাহ তুমি আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে আল্লাহ ঋণগ্রস্ত আল্লাহ জীবনে অনেক ভুলের কারণে আল্লাহ হয়তো তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তুমি সুদকে তুমি হারাম করেছো মাওলা যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তাদের এই ভুলগুলোকে মাফ করে আল্লাহ এই ঋণ থেকে আল্লাহ মুক্ত হবার তৌফিক তুমি তাদেরকে দান করো আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে আল্লাহ পারিবারিক সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের জীবনকে আল্লাহ সুখ এবং শান্তি তুমি দান করো আল্লাহ
আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অভাব অভিযোগ বালা মুসিবত দুঃখ কষ্ট রোগ শোককে দূরীভূত করে দিয়ে দৃঢ় হস্তে তোমার দ্বীনের খেদমতের তৌফিক আল্লাহ তুমি দান করো। আল্লাহ তুমি বলেছো আল্লাহ একটা পশু কোরবানি করা তোমার দরবারে সবচেয়ে প্রিয় আমল। আল্লাহ আমরা যারা এই আমলের প্রস্তুতি নিয়েছি আল্লাহ তুমি আল্লাহ আমাদের এই সবার কোরবানিগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আমাদের বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ মাফ করে নাও। যাদের কোরবানি তুমি কবুল করছো আল্লাহ তাদের ওসিলায় আমাদের সবাইকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। সবার কোরবানিগুলোকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেক পীর ভাই বোন আল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ আমাদের অনেকের নিকট আত্মীয় স্বজন আল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ বাবা মা ভাই বোন অনেকে হারিয়েছি। আল্লাহ তুমি আল্লাহ যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তুমি সবাইকে মাফ করে দাও। সবার পূর্বপর ত্রুটি বিচ্যুতি গুলোকে আল্লাহ মাফ করে দাও। তোমার নেককার বান্দা বান্দী হিসাবে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে নাও। আল্লাহ আমাদের আমল আমাদের দোয়া আল্লাহ তাদের রুহে তুমি পৌঁছে দাও মাওলা। আল্লাহ তুমি আল্লাহ সারা বিশ্বে আল্লাহ মুসলমানদের সম্মানকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ যারা মুসলমানদেরকে অত্যাচার করে অবমাননা করতে চায় আল্লাহ তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। আল্লাহ তুমি সারা বিশ্বে মুসলমানদের সম্মান তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ আমাদের দেশ ও জাতিতে তুমি শান্তি দান করো। আল্লাহ তুমি অভাব মুক্ত করে দাও। আল্লাহ তুমি সুখ সমৃদ্ধি আল্লাহ সবার জীবনে তুমি দান করো মাওলা। करीमा बेबख्शा बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंद हवा न दौरी मुगैर तू फरियाद रास तो ई आसी अनरा खता बख्श अबास काय कमीने बख्शत मुल्क जहान मंच गोयम तो निदानी दर निहान ए खुदा वो पाक भी अम्बाज यार दस्तगीर जुर्म मारा दर गुजर गर खता गुफ्तीम इस्लाह हश्तकुन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखान। আল্লাহ আজকে ঈদের ময়দানে আল্লাহ যার অন্তরে যে দোয়াগুলো লুকায়িত আছে আল্লাহ তুমি আলিমুম বেজাতিস সুদূর, তুমি অন্তর্যামী মাওলা, তুমি সবার অন্তরে থাকা গোপন নেক দোয়াগুলোকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.